بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 40واں اجلاس۔ عام انتخابات پر پولیس انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت نے قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ ووٹرز نے پرامن ماحول میں حق رائے دہی سے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے الحمدللہ اس میں سرخرو ہیں۔ پنجاب حکومت کا اسموگ میں کمی کے لیے بڑا اقدام، 10,000 طلباء کو آسان شرائط پر بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب چیریٹیز کمیشن کی اجلاس میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے لیے فنڈز کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی، جبکہ ایمبولینس میں دل کے مریضوں کے لیے آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفائبریلیٹر نصب کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ لاہور، بہاولپور، ملتان میں ڈرگ کورٹ کے چیئرپرسن کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے امن و امان کے 16ویں اجلاس کے لیے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختصر مدت میں عوامی ریلیف کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پوری ٹیم کا ضمیر مطمئن ہے کہ حد الوسع عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ این 130، پی پی 147، 164 میں کامیابی کے خلاف درخواست۔ ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت، درخواست نمٹا دی گئی۔ این 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت۔ نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن سے قبل الیکشن کمیشن کو زیر التوا درخواست پر فیصلے کی بھی ہدایت۔ پی پی 164 عدالت نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کے آرڈر پر عمل درآمد کی ہدایت کی اور درخواست نمٹائی۔ پی پی 161 پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاروق جاوید کی کامیابی کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار عمر سہیل ضیاء بٹ کو داد رسی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا مل کر چلنے پر غور، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی قیادت کے رابطے کے بعد کمیٹی تشکیل، دونوں جماعتوں کی مزید مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان، اعظم سواتی اور علی امین گنڈاپور شامل ہوں گے، جبکہ جماعت اسلامی کی کمیٹی میں لیاقت بلوچ، پروفیسر ابراہیم اور عنایت اللہ خان شامل ہوں گے۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مشاورت کریں گے اور حتمی معاملے طے کرنے کے بعد پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں اتحاد ہو جائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں آزاد امیدوار اکثریت دکھاتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آزاد ارکان حکومت بنائیں، خوشی سے قبول کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس بات پر قائم ہوں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے رابطہ ہے، مشاورت جاری ہے، میاں صاحب کی قیادت میں سب کو متحد کریں گے۔ مزید کہا کہ موجودہ الیکشن میں 10 سے 15% نتائج آنے پر شور مچایا گیا جو نامناسب بات تھی۔ ہمارے سینئر رہنما ہار رہے ہیں، دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کر تلخیاں بھلا کر مل کر بیٹھنا ہوگا۔ بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے۔ ملا کر ہم الحمدللہ 80 ہم پہ جا پہنچے ہیں 80 اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں، آج بھی ملوں گا اپنا کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان سے۔ کل بلوچستان کے جو آزاد امیدوار مجھے آ کے ملے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں 80 ہے نا ساڑھا، تو 80 ہمارے ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ امید ہے یہ بہت اچھا ایونٹ ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ PSL9 کے والے سے ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی کی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، پی سی بی سے کچھ بریفنگ بھی لے لی گئی ہے۔ آج PSL9 کی ٹرافی آپ سب نے دیکھ لی اور مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک زبردست ٹورنامنٹ ہوگا۔ پوری ٹیم پی سی بی کی اس کی پوری تیاری کر رہی ہے اور تمام ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں لاہور، اور 17 کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پہلا میچ ہوتا ہے اور انوگرل فنکشن ہوتا ہے اس کے بعد ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے تقریباً تمام انتظامات مکمل ہیں، آلدو میں نے ابھی پوری طرح
PCB नहीं संभाला है, लेकिन जो टीम से अपडेट ले सकता हूँ मुमकिन है वो ले रहा हूँ, और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग ये एक बड़ा टूर्नामेंट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपका क्या ख्वाब है? जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह ताला ने रिजल्ट देने, लेकिन हमारी ये मैं आपको यकीन कराता हूँ कि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस दफ़ा तो मुझे टाइम नहीं मिल सका बिकॉज मैं अभी ज्वाइन किया है, और अभी सारी टीम को भी, एक क्रिकेट टीम को भी, PCB में भी हमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी है कि और उसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी मुमकिन हुआ इस दफ़ा में भी हमने बेहतरी की है। मेरे पास बहुत एक हफ्ते की विंडो थी जिसमें जो छोटे मोटे फैसले थे वो कर दिए। आप चंद दिन में देखेंगे एक समझने चीज़ों को। बीबी पाक दामन दरबार की देखभाल के लिए मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बीबी पाक दामन दरबार की देखभाल के लिए मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई है। निगरान हुकूमत ने मैनेजमेंट कमेटी के क़याम की उसूली तौर पर मंजूरी भी दे दी है। जबकि 9 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जस्टिस बाकिर नजफी होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी इसके चेयरमैन होंगे। कमेटी मारूफ आर्किटेक्चरर्स आपको बताएं कि नैयर अलीदाद हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है, और कमेटी में आगा शाह हुसैन कज़ल अब्बास और डॉक्टर राकिब हुसैन नईमे का नाम भी शामिल किया गया है। और कमेटी आश्तर अली औसाफ और इसके अलावा सेक्रेटरी औसाफ, सेक्रेटरी CNW भी कमेटी में शामिल हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली रामे बताइए कौन कौन से मेंबर्स को शामिल किया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको याद है कि ज़्यादा दरबार बीबी पाक दामन दरबार जो है वहाँ पर अब करोड़ रुपए का बजट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो खर्च किया गया, वहाँ पर जो तस्वीर की गई। अब उसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने एक वाज़ेह ऐलान किया था कि अब इसके दरबार की एक मेंटेनेंस के हवाले से एक मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कायम की जाएगी, तो वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है, और कमेटी के TORs भी तय कर दी गए हैं। और कमेटी में कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो जस्टिस बाकर अली नजफी जो है उनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है, जिसके लिए अब लाहौर हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि जस्टिस बाकर नजफी जो है उस मैनेजमेंट कमेटी की सरबराही जो है वो करेंगे। और कमेटी में मरूफ आर्किटेक्चर जिन्होंने बीबी पाक दामन दरबार का जो वहाँ पे डिज़ाइन सारा तैयार किया था, नैयर अलीदादा वो भी इस कमेटी में शामिल है, इसका साफ शामिल है, जबकि कज़ल अब्बास वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। मौलाना रागब नईमी जो है उनको कमेटी में शामिल किया गया। इसके अलावा ऑफिशियल्स में सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी CNW जो है वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कमिश्नर और CSP लाहौर जो है उनको भी कमेटी में शामिल किया गया। तो 9 रुकनी कमेटी है, और 9 रुकनी कमेटी के TORs में यही तय किया गया कि वो दरबार की जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल रखेगी, देखभाल करेगी, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम और इंक्रोचमेंट के ऊपर जो है वो अपने इकदाम जो है वो करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे थे। LDA की दाता दरबार के सामने रीमॉडलिंग का मंसूबा, लैंड एक्विजिशन समेत कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए फंड्स तलब कर लिए गए हैं। हुकूमत पंजाब से 58 करोड़ से ज़ायद फंड्स की डिमांड की गई थी। दुर्नयाब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। दुर्नयाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने रवा माली साल में 58 करोड़ से ज़ायद फंड और अगले माली साल में मज़ीद 58 करोड़ से ज़ायद फंड मांगने का प्लान मुरतब किया, और इस हवाले से हुकूमत पंजाब से इस्तदा की जा रही है। तहरीरी इस्तदा आज इरसाल की जाएगी, और इसमें तमाम फंड जो है जो कि दाता दरबार के सामने रिवॉल्विंग प्लान के लिए जरूरी है, और हुकूमत पंजाब की हिदायत के बाद इसको फौरी शुरू करने का फैसला किया गया था, उस पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 60 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन पर खर्च होंगे जो दाता दरबार के सामने वाली मेन कमर्शियल लैंड पर है, जिसका DTAC के मुताबिक रेट 1 करोड़ रुपए की मल्ला निकाला गया और 2.5 कनाल की अराजी हासिल की जाएगी। इसी तरह जो दाता दरबार के सामने इमीडिएट फर्स्ट रोड है वो सिर्फ दाता दरबार के जाने और पार्किंग के लिए मुख्तस होगी। इसी तरह जो दाता दरबार के सामने दूसरी रोड है वो सीधा भाटी तरफ जाने, भाटी चौक की तरफ जाने और या फिर आपका दादी चौक की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी तमाम रिमॉडलिंग, रीडिजाइनिंग होगी, ग्रीन एरियाज बनेंगे, यहाँ पे वॉकवेज, फुटपाथ, हर चीज को रिस्टोर किया जाएगा, जिसमें फौरी काम करने के लिए फंड की जा रही है। जी ठीक है दुर्नया, बहुत शुक्रिया। वाजिबात की अदम अदायगी, लेस्को ने वासा के मुतअद्दिद कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर
वासा के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। वासा के जिम्मे लेस्को के 5 अरब 96 करोड़ रुपए रकम वाजिबुल अदा है। लेस्को हुकाम का कहना है कि मुतादिद बार मुतालिबे के बावजूद वासा हुकाम की जानिब से वाजिबात अदा नहीं किए गए हैं, जबकि वासा के दफातर और डिस्पोजल्स के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। वाजिबात की अदायगी तक वासा के कनेक्शन बहाल नहीं किए जाएंगे। लेस्को चीफ शाहिद कादिर का ऐसा कहना है। एडवोकेट मोहम्मद नवीद राना चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद मोहम्मद नवीद राना की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहम्मद नवीद राना को 2 साल के लिए चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर तैनात किया गया। मोहम्मद नवीद राना इससे कबल भी चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर तैनात रह चुके हैं और मोहम्मद नवीद राना उस वक्त चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान तैनात हैं। लाहौर का इजाफी चार्ज भी उनको अब दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद नवीद राना को बेहतरीन कारकर्दगी पर दोबारा चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर तैनात किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए।